بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولاد تسعى في جزيرة جوا وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبوه سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ما إلى روح الوالد حي صوفيان بن ديداد حي سليمان، والوالد حي جمال الدين مالك المهدي بن حج حلواني، وجدي كي حج مصنف بن قرو حج الياس، جدتي حج فاطمة بنت صالحون، جدتي حج سليم حج قريش، وجدتي حج صوفيا بنت سودين، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal ahbab, kajian kita malam ini masih dalam kajian fikih dalam kitab At-Taqrir Sadidah Qismul Muamalat wal Faraid, ya, yang mana pembahasan kita terakhir tentang hukum wakaf, ya. Kemarin terakhir pembahasan kita bagaimana contoh syirat wakaf, ya. Contohnya kemarin katakan di sini suratul waqaf an yaqula Zaidun waqaftu hadhihi dar lil fuqara. Saya wakafkan rumah ini untuk para fakir miskin. Nah, ini contohnya wakaf, dan wakaf itu harus talafuz, harus diucapkan, ya, biar orang tahu ini wakaf. Wa idza kana al-waqfu ala jihatin 'ammah lam yushtaratil qabul. Apabila wakaf ini diarahkan untuk kepentingan umum, untuk orang umum, ya, sesuatu yang umum, maka tidak disyaratkan penerimaan. Kayak tadi itu fuqara, para fakir miskin. Nah, ini para fakir miskin banyak. Siapa aja yang memiliki sifat fakir berarti dia termasuk di situ. Nah, ini nggak perlu disyaratkan qabul, kalimat saya terima nggak perlu, ya, karena ini jihah ammah, ya, ditujukan untuk arah yang umum. Wa idza kana ala muayyanin, tapi kalau diarahkan wakaf ini untuk sesuatu atau seseorang yang tertentu, ka Zaidin wa auladih, seperti Zaid dan anak-anaknya Zaid, maka kalau seperti ini fayushtaratul qabul, disyaratkan ada penerimaan dari al-mauquf alaih yang diberikan wakaf. Misalnya saya bilang sama muhdar, ya, saya wakafkan misalnya tanah saya untuk muhdar dan anak-anaknya, maka muhdar harus mengatakan saya terima. Kalau dia nggak ngomong berarti nggak sah wakafnya, ya. Beda sama lil fuqara, untuk orang-orang miskin itu nggak perlu ada yang ngomong, ya, nggak perlu ada yang bilang saya terima, ya, tidak disyaratkan. Baik. Kemudian hukmu ta'liqi fil waqfi, hukum menggantungkan dalam masalah wakaf, ya. Jadi dalam muamalah itu, dalam fikih itu, baik ubudiyah maupun muamalah, ada masalah ta'liq. Ini nggak cuma dalam wakaf, dalam sholat, ya, kan nggak boleh menggantungkan niat dalam sholat. Kalau seandainya handphone saya bunyi, sholatnya saya batalin, nah, itu batal tuh sholat begitu tuh, nggak boleh. Dalam masalah cerai ada juga, makanya kita waktu nikah itu kan setelah tanda tangan penghulu nyuruh baca itu tuh syirat ta'liq tolak. Baca nggak pada tuh, ya. Kalau pada baca berarti jatuh ntar talaknya kalau terjadi sesuatu dari 3 perkara itu. Kan kemarin di buku nikah itu ada tulisan itu, apabila saya, ya, suami tidak menafkahi istri saya zahir maupun batin selama 3 bulan berturut-turut, apa gitu, ya, lalu istri saya tidak ridho,
ya, atau saya menyakiti badan istri saya, ya, dan istri saya tidak ridho, atau pokoknya ada beberapa taklik di situ. Lalu istri saya melaporkan atau mengadukan perkara ini ke KUA, ke Pengadilan Agama, dan hakim memutuskan untuk menceraikan, maka jatuh talak saya satu. Nah, itu namanya taklikut tolak, menggantungkan tolak dengan sesuatu, ya. Ini nggak harus yang ada di buku itu. Seandainya seorang suami bilang sama istrinya, lu kalau keluar rumah lu kok cerai lu. Nah, itu kalau dia keluar rumah jatuh cerai, ya. Dan repotnya ini kalau taklik tolak itu udah nggak bisa ditarik lagi, ya. Repotnya kalau tolak, ya. Hati-hati sama istri itu. Apalagi kalau seandainya menggantungkan taklik tolak bil masyiah, ya, menggantungkan keinginan cerai dengan keinginan seseorang, ya. Misalnya ada seorang suami bilang, Diki misalnya punya istri, terus bilang gini sama istrinya, kalau Adan mau, kalau Adan pengen yang kita cerai, maka cerai. Nah, itu terserah Adan. Misalnya, Dan, gua sama istri cerai nggak? Katanya jangan, nggak usah, berarti nggak cerai. Ya kalau Adan bilang cerai, ya. Habis. Atau menggantungkan keinginan cerai dengan keinginan istrinya. Ini bahaya nih, dan ini sering kejadian nih. Seorang suami ngomong sama istrinya, ya, misalnya ada suami berantem sama istrinya, kata bini lakinya kesel, terserah dah, ya, kalau lu mau cerai dah, terserah lu. Kata istrinya, ya udah saya mau, jatuh cerai itu, ya. Bahaya ngomong gitu, hati-hati tuh, ya. Jadi kalau dalam rumah tangga, kalau memang lagi marah, lagi kesel, ya udah, tahan omongan aja, diam aja, diam, ya. Sama, yang rumah tangga ada aja. Saya juga ngalamin kadang ribut sama istri, kadang ya saya diam aja, saya diam. Enggak bakal jatuh, karena hak cerai ada pada suami, ya. Makanya jangan kita bilang, ya udah terserah lu, udah dah, terserah dia berarti. Kalau dia bilang, ya saya mau cerai. Pokoknya kalau dia ngambek minta cerai, diam aja dah, ya. Jangan kita jawab dulu, pikirin dulu nih, ya. Ya. Kalau perempuan kan udah marah, apalagi kalau rantemnya lewat WA, penyemot. Saya jawab senyum, ting, kok senyum doang, nggak ada omongan lain, ting, nggak ada omongan lain, diam aja, diam, biarin. Ya. Lalu ujung-ujungnya kasih emoji ciuman, nah, udah apaan nih, udah, I love you, udah selesai, ya. Marah-marah dia selesai, ya. Ajak jalan dah, udah selesai. Ya, jadi perempuan jangan ladenin kalau marah. Kalau kita marah, berantakan rumah tangga dah, ya. Nah, oh ya, udah. Kalau memang kita udah gak cocok, gue pulang ke rumah orang tua gue. Kata saya gitu kan, saya pulang aja bang. Ya udah pulang aja. Nah, itu cerai apa enggak? Nah, bahasa, ya udah pulang aja. Ya, atau udah lu gue pulang ke rumah orang tua lu. Ya gitu. Itu bahasa gitu gimana? Itu dalam istilah fikih itu namanya kinayah. Kinayah itu tolak, ya. Ada sigot yang sorry, ada yang kinayah. Sorry itu jelas. Kalau suami bilang kamu saya cerai, kita bercerai, ya, itu jelas tuh. Itu nggak butuh niat, hatta bercanda jatuh tuh. Ya. Tapi kalau bilang udah mulai sekarang lu gue pulang ke orang tua lu. Nah, itu bahasa gitu kinayah, kiasan. Ya. Kalau nih ketika ngomong itu niat bercerai, jatuh cerai. Kalau ketika ngomong gitu nggak niat cerai, nggak jatuh cerai. Jadi yang tahu niat siapa? Ya yang ngomong. Jadi istrinya tuh, berarti kita cerai bang ya? Itu siapa? Gue cuma pengen pulangin lu doang. Gue pengen sendirian, pengen mikir dulu. Ada lu ribet gue, ya, ngomel lu, dim. Ya, gitu kan berarti nggak jatuh cerai. Ya, ntar habis seminggu gue jemput lagi. Nah itu berarti nggak jatuh cerai. Ya, karena dia nggak niat menceraikan istrinya. Ya, kayak bahasa anak sekarang lagi, lu gua N. Nah, lu gua N itu apa? Gua N. Cerai belum tentu, ya. Lu gua N, ya. Udah bosan gua sama lu, kita udah nggak cocok, itu bukan cerai, belum cerai tuh, bahasa kiasan semua tuh, butuh niat. Kalau nggak ada niat, nggak jatuh cerai. Oke, hati-hati deh, ya, ngomong begitu sama istri, hati-hati, ternyesal, ya. Iya kalau baru talak 1 masih bisa rujuk, talak 2, kalau udah talak 3, repot dah, butuh muhalil dulu, laki-laki yang menghalalkan. Panggil Bang Komar, Bang Komar bisa jadi malu. Siap. Ya, takbir.
Kita sehari aja ngomong, seminggu dah. Ya. Nah, jadi ta'liq itu bisa terjadi di bab pernikahan, di wakaf juga bisa terjadi. Bagaimana hukum ta'liq dalam wakaf? Hukum ta'liqi fil waqfi, hukum menggantungkan dalam perkara wakaf, hukumnya la yasih, ya la yasih, tidak sah. Jadi kalau ada orang ngomong ini, kalau seandainya ya bulan Ramadan datang, kalau seandainya telepon saya bunyi, maka rumah saya wakafin buat para fakir miskin. Itu gimana? Nggak sah. Ya, nggak boleh kalau dalam wakaf, nggak boleh ditaklik, nggak boleh. Kenapa? Alasannya li'annahu lam yubna 'ala taghlib was-sirayah. Ya, karena dalam bab wakaf itu tidak dibangun, ya, tidak dilandasi dalam di atas bab taglib. Taglib itu mengalahkan mengalahkan satu perkara dengan perkara yang lain. Wasirayah itu masalah menyambar hukum. Nah, ini gimana maksudnya nih? Jadi ada dalam istilah bahasa Arab itu taglib, babu taglib. Kayak misalnya gini, al-kunuz kullal kunuz fi ihya ma bainal isya'ain. Amalan simpanan amal yang paling baik, amalan amal soleh yang paling baik untuk menjadi simpanan itu adalah menghidupkan waktu di antara isya'ain, dua isya. Emang ada dua isya? Isya cuma satu, ya. Yang ada maghrib sama isya. Nah, maksudnya itu menghidupkan waktu dengan ibadah antara maghrib sama isya. Cuma karena dalam istilah bahasa Arab itu ada babut taghlib, isya dimenangkan mengalahkan maghrib. Jadi disebutnya isya'ain. Ini dalam istilah bahasa Arab. Ya, isya'ain itu berarti maghrib sama isya. Gitu ya. Itu babut taghlib namanya. Nah, kalau wakaf tidak masuk dalam babut taghlib, nggak bisa. Wasirayah, sirayah itu hukum yang menyambar. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada orang bilang sama istrinya, ya, sama istri kita nih, tangan kamu, misalnya ada laki-laki bilang sama istrinya, tangan kamu saya cerai. Tangannya doang, nggak kamu, tangan kamu. Ya, tangan kamu saya cerai. Berarti yang cerai tangan dong, Ustaz. Nggak boleh pegang tangan. Enggak, dalam bab tolak itu kalau kita menyebutkan sebagian dari badan istri kita untuk kita cerai, maka hukumnya nyamber. Tangan terus nyamber ke semuanya. Jadi kalau kita bilang tangan kamu saya cerai, berarti cerai semua, jatuh cerai. Bukan tangan doang, istri kita cerai berarti. Dengan babu sirayah, ya. Dan dalam bab wakaf nggak termasuk yang itu, ya. Bab wakaf itu nggak termasuk bagian seperti itu. Atau misalnya kita punya budak kita bilang, misalnya Bang Adan budak saya, itu saya bilang gini, setengah badan kamu merdeka, ya, itu nggak setengah, semuanya merdeka tuh, langsung merdeka dia, ya, kecuali dimiliki oleh dua orang. Saya beli Bang Adan berdua sama Muhdor, terus saya merdekain bagian saya, ya, kalau saya punya duit, saya wajib bayarin setengahnya kasih ke Muhdor, biar dia merdeka. Cuma kalau saya nggak punya duit, nah, berarti setengahnya merdeka, setengahnya budak, ba'at namanya. Nah, ya, jadi dalam bab memerdekakan budak ada namanya masalah babu dalam masalah sirayah. Sirayah itu hukum yang menyambar, ya. Dikatakan sebagian doang, ya, maka hukumnya nyambar ke semuanya. Nah, dalam bab wakaf nggak bisa seperti itu, ya. Baik. Illa fi mas'alatain, kecuali dalam dua masalah. Boleh mentaklik tolak dalam dua masalah. Mentaklik wakaf dalam dua masalah. Yang pertama, idza 'allaqahu bil maut. Apabila seseorang menggantungkan wakaf bil mauti dengan kematiannya. Misalnya gini, seperti kalau dia berkata, idza muttu, ya, kalau saya mati, fadari mauqufah lil aitam, maka rumah saya diwakafkan untuk para anak yatim. Kalau saya mati, ini kan menggantungkan wakaf. Tadi kan katanya nggak sah. Nah, dalam masalah ini sah, ya, menggantungkan wakaf dengan kematian hukumnya sah, ya. Maka gimana hukumnya? Fayasihul waqfu, hukum wakaf itu sah, wa yuslaku bihi maslakal wasiyah, maka diikuti hukumnya seperti hukum wasiat, ya. Hukum wasiat, berarti hukum wasiat bagaimana? Ay yajuzu lahur rujuk qabla wafatihi, boleh dia rujuk, ya, artinya membatalkan wakafnya sebelum dia wafat. Orang kalau wasiat kan gini, wasiat itu kan sesuatu yang digantungkan dengan kematian, ya. Kalau gua mati nih, nah, itu bahasa itu wasiat nih. Kalau gua mati itu ruko kasih tofan aja. Yang mana, Mbak?
Yang itu tuh yang pagar biru, ya. Yang pagar biru tuh buat Tovan. Perasaan nggak ada yang pagar biru, bukan punya gua ya. Ya, itu wasiat namanya itu. Ya, boleh nggak kita wasiat menggantungkan kematian? Boleh. Nah, kalau seandainya meninggal dunia, maka wasiatnya itu wajib dilaksanakan sama ahli waris. Tapi dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga harta. Ya, tidak melebihi dari sepertiga harta. Nah, ini sama seperti orang wakaf. Kalau gua mati, nanti rumah gua wakafin untuk para anak-anak yatim. Atau ruko saya wakafin untuk anak-anak yatim. Begitu meninggal dunia, itu ruko jadi wakaf. Tapi dihitung dulu, ada berapa warisan yang dia punya. Ternyata warisannya cuma ruko sama rumah. Ruko satu, rumah satu. Nah, dihitung berapa nih kalau dinilai? Misalnya dihargain ini ruko sama rumah harganya 2 miliar. Kalau ruko diwakafin satu, berarti 1 miliar. Ini berarti setengah dari harta waris. Ini kebanyakan. Harus dikurangin maksimal sepertiga, kecuali seluruh ahli waris mengizinkan. Nah, gimana nih? Ini setengah kebanyakan nih. Harusnya sepertiga doang. Bapak wasiat ruko nih. Ini hitung-hitung setengah. Wah, kita rugi dong. Jatah kita kurang gimana? Yang lain gimana? Ya biarin dah bapak no, ya. Dia pengen dapat pahala sama jariah sampai dia meninggal. Yang lain gimana? Ya udah dah, enggak apa dah. Umur itu balik setengah. Cuma kalau enggak enak aja, sepertiga aja dah. Ya, udah bagus tuh kita kasih. Sepertiga doang. Enggak boleh lebih. Ya, dulu ada sahabat pengen meninggal, dibilang gitu. Ya Rasulullah, seluruh harta saya untuk saya wakafkan fisabilillah. Ya. Kata Nabi, jangan semuanya banyak. Ya udah katanya setengah aja. Setengah juga jangan, masih kebanyakan kata Rasulullah. Ya. Ya udah sepertiga. Nah, sepertiga boleh kata Rasul. Jadi mentok itu paling banyak sepertiga. Supaya tidak ya menelantarkan haknya ahli waris. Ya, kasihan ahli waris. Ya. Ya kalau bapaknya kesel misalnya. Saya selama hidup anak saya nggak ada peduli sama saya. Ya. Nggak pernah perhatiin saya. Nungguin gua mati semua. Kontrakan gua mau diambil semua. Ya. Kesel. Ya. Udah, kalau mau nggak bagi anak nih, itu semua harta gua wakafin semua. Wah, habis dah tuh. Ya, kalau diwakafin, tapi yang ngomong kalau gua mati jangan. Kalau gua mati jatahnya wasiat. Sepertiga jatahnya paling banyak. Ya, kalau masih hidup nih, masih sehat, nih semua nih kontrakan gua nih, ya 20 pintu ruko nih, gua wakafin semua buat fuqara masakin sama masjid dulu yakin. Udah anak gigit jari dah. Wakaf lagi habis dah, ya. Udah nggak dapat apa-apa. Ya. Boleh begitu? Boleh. Ya, masa itu hak kita. Ya, hak kita. Cuma kalau wasiatnya, ya, kalau wasiat bukan wakaf, ya. Atau bilang tadi tuh, kalau gua mati, nah ini kan wakaf sudah nih. Kalau gua mati, tanah gua wakafin untuk anak yatim. Nah, ini wakaf tapi dihukumi seperti wasiat. Berarti nggak boleh lebih dari sepertiga. Jelas ya? Dosa, haram. Kalau sudah wakaf itu udah hak Allah. Ya, orang tua udah wakaf tanah buat masjid, dijual sama anaknya, haram itu. Ya, di akhirat diazab sama Allah. Nggak boleh. Ya, jadi hati-hati. Nggak boleh. Kalau sudah wakaf, walaupun misalnya belum tercatat nih di pemerintahan, cuma tahu nih wakaf nih bapak kita ngomong, ya, ini gua wakafin, ya tahu, bahkan kita saksi mata dia ngomong begitu. Atau ada temannya yang dengar begitu, nggak boleh. Ya, ahli waris. Ya, kalau benar-benar sudah diwakafkan, ya hati-hati tuh. Dan ini banyak kejadian begitu. Bapaknya diwakafin, anaknya jual, nggak boleh, haram. Ya, baik. Kemudian kalau wasiat Ustaz boleh nggak rujuk itu membatalkan? Ya, udah wasiat nih. Ya kalau gua meninggal, ya rumah gua buat pepen. Ya, pepen, iya. Udah gitu pas mikir-mikir, nggak jadi pepen dah, ya septian aja dah. Boleh nggak begitu? Boleh. Atau udah nggak jadi dah, gue mau jual aja, boleh juga. Wasiat itu boleh dibatalkan sebelum dia meninggal, boleh, apa? Ya. Kemudian waktu tabar minatsulus tuh, jadi ya diambil dari harta warisnya sepertiga dari hartanya untuk wakaf. Sama persis seperti hukum wasiat, tapi dia wakaf, gitu ya. Jadi wakaf jatuhnya. Baik. Kemudian yang kedua, kapan boleh menggantungkan wakaf? Idza kana fi ma yudahi tahrir.
apabila dalam perkara yang mirip dengan memerdekakan budak. Yudahi itu yu'ayyushabihu at-tahrir al-i'tiq, seperti perkara memerdekakan budak. Orang kalau memerdekakan budak itu kan udah haknya punya Allah, artinya karena Allah dia memerdekakan budak saya, kamu saya merdekakan. Nah, berarti udah seakan-akan pahalanya buat Allah, dia nggak nyari balasan apa-apa. Seperti apa contohnya? Kal masjid. Nah, kalau seandainya orang mewakafkan masjid tapi digantungkan, nah masjid itu kalau kita mau punya tanah lalu kita wakafkan untuk masjid, itu masjid udah bukan punya kita lagi, udah jadi milik Allah. Itu namanya yusyabihut tahrir atau yudahi tahrir. Ya, seakan-akan kita memerdekakan budak, udah nggak bisa kita miliki lagi. Ya, jadi kalau orang wakaf untuk masjid, saya contoh gini, ka'an yakul, apabila orang berkata, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, ya, faqad waqaftu ardi al-fulaniyah masjidan, maka saya telah mewakafkan tanah saya yang di Sawangan misalnya, ya, untuk masjid atau sebagai masjid. Kalau misalnya dia wakafin rumahnya, bukan wakafin sih, ya, dibilang nih, ini rumah saya jadiin masjid, kan jadi jatuh masjid. Cuma dia nggak bilang wakafin, itu nggak. Kalau masalah wakaf masjid dia itu nggak perlu bahasa wakaf. Ini tanah saya jadi masjid itu udah sama seperti hukum wakaf, udah nggak boleh dirubah. Ini khusus masjid nih, ya. Tapi kalau yang lain bahasa wakaf atau wakaf itu bisa dengan bahasa lain. Kemarin nggak diterangin ya. Ada bahasa yang sorry, seperti misalnya gini, wakaf tuh, nah, saya wakafkan. Habas tuh, saya tahan diri saya dari rumah ini, saya jadikan, itu namanya bahasa juga, bahasa wakaf juga tuh. Tasaddaqtu shadaqatan mu'abbadah, saya sedekahkan dengan sedekah selama-lamanya rumah saya buat fakir miskin. Bahasanya sedekahkan, tapi sedekah yang selama-lamanya, wakaf juga boleh. Jadi bahasanya nggak harus wakaf ya. Kemudian yang tadi dibilang tuh, ja'altu hadzal makan masjidan, saya jadikan tempat ini masjid, udah nggak perlu bahasa wakaf, itu udah wakaf namanya itu, ya. Baik. Jadi kalau ada orang mewakaf bilang gini, kalau datang bulan Ramadan maka tanah saya yang di Sawangan saya jadiin masjid. Nah, saya wakafkan jadi masjid. Padahal kan Ramadan belum. Sah nggak ini? Sah. Ya, tapi jadi masjid kapan? Fala yakunu masjidan illa idza jaa Ramadan. Tidak jadi masjid tanah tersebut, ya, kecuali kalau sudah masuk bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan belum, ya. Tapi begitu masuk Ramadan jadi masjid. Ya, ini namanya perkara yudahi tahrir atau yusyabihul etik, sama seperti orang yang memerdekakan budak. Jadi kalau sesuatu yang kita lepaskan dari hak kita dan menjadi milik Allah, maka itu sah kita gantungkan, ya. Jadi ingat ya, kalau orang sudah mewakafkan tanah atau apapun sebagai masjid, maka itu bukan punya pribadi, punya Allah, ya. Jadi entahlah hari waris jangan mencoba pengen nguasain, ya. Tapi ini dalam masalah kepemilikan udah nggak bisa dimiliki. Cuma kalau dalam masalah pengelolaan, nah bisa nih, ya. Ntar dibahas tuh, ada yang namanya waqif, ada yang namanya nazir. Nah, ntar dibahas di belakang tuh, ya. Siapa yang mewakafkan, siapa yang menjadi nazir, ya, pengawas, pemelihara, pengatur, itu namanya nazir. Hukmul waqfi al-munqati', hukum wakaf yang terputus. Nah, ada wakaf yang terputus. Gimana contohnya? Lahu thalathu halat, ada 3 perkara. Yang pertama al-munqati'ul awal, terputus di awal. Wakaf terputus di awal kalimat. Contohnya gimana? Ka'an yaqul, apabila orang berkata waqaftu ala man sayuladu min auladi tsummal fuqara, saya wakafkan misalnya ruko ini atas untuk orang ya, untuk orang yang akan lahir dari anak-anak saya, ya. Saya wakafkan ruko ini untuk orang atau untuk anak yang akan lahir dari anak-anak saya. Tsummal fuqara, setelah itu untuk para fakir miskin. Sah nggak nih ngomong begini, wakaf untuk anak yang akan lahir? Nah, anaknya belum lahir, ya. Emang itu udah nikah? Ya belum, tapi nanti kalau saya nikah kan punya anak, ya nggak sah begitu. Dari awal kalimat itu udah terputus tuh, udah nggak sah. Hukumnya gimana? Hukmuhu al-waqfu batil. Wakaf seperti ini batal, nggak sah. Tapi kan Ustaz, ada kalimat tsummal fuqara, kemudian untuk para fakir miskin. Ini fakir miskin nggak dianggap. Kenapa? Karena kalimat pertama udah batal. Karena pertama batal, belakangnya batal semua. Jelas? Yang pertama. Yang kedua al-munqati'u tsani ai al-wasli, terputus, ya, yang tengah-tengah.
awalnya kalimatnya sah, keduanya di tengah-tengahnya batal, ketiganya sah. Contoh gimana? Contohnya ka'an yakul, kalau orang ngomong waqaftu ala Zaidin, saya wakafkan misalnya rumah saya untuk Zaid. Nah, kan jelas tuh ada orangnya. Wakafkan untuk Zaid. Tsumma rajulin, kemudian untuk orang laki. Siapa orang lakinya? Ini orang laki semua. Rajulin, ya. Nakiroh, isim nakiroh, nggak jelas siapa ini. Tofan, Pepen kan bisa semuanya, bisa masuk laki-laki ini, ya. Tsummal fuqara, abis itu setelah laki-laki baru untuk fakir miskin, fuqara, para fakir. Gimana hukum model begini? Nah, nanti dibahas tuh. Atau orang ngomong begini, waqaftu ala Zaidin, saya wakafkan rumah saya untuk Zaid. Tsumma hadhihi dabbah, kemudian untuk hewan ini, misalnya kuda, kemudian untuk kuda ini, ya. Tsummal fuqara, kemudian untuk fakir fuqara, para fuqara. Ini wakaf untuk hewan, kemarin kita bahas, nggak sah. Kenapa? Karena hewan nggak bisa memiliki, ya. Berarti tengah-tengahnya batal, sama seperti tadi. Zaid laki-laki fakir miskin, Zaid kuda fakir miskin, tengah-tengahnya batal. Gimana hukumnya? Hukmuhu al-waqfu sahihun, wakaf hukumnya sah. Kalau ngomongnya begini, hukum wakafnya tetap sah, ya. Kemudian gimana hukumnya? Wa fi kaifiyati sarfihi tafsilun, dan cara, ya, penyerahannya hasil wakaf tadi tafsilun, ada perincian. Pada perinciannya. Jadi gimana Ustaz? Nyerahinnya kemana nih? Ya. Kalau yang pertama kan jelas Zaid. Saya serahkan ini buat Zaid. Ini cara penyaluran hasil wakaf tadi gimana? Illam yu'raf amadun qita'ihi, apabila tidak diketahui waktu berakhirnya, ya, yang kedua, yang tadi batal tadi itu, ya, laki-laki atau kuda, tidak diketahui waktu berakhirnya. Seperti misalnya gini, waqaftu ala Zaidin thumma rajulin thumma al-fuqara, saya wakafkan rumah saya untuk Zaid, kemudian untuk orang laki, kemudian untuk fakir miskin. Nah, yang jadi masalah kan laki-laki ini nih, orang laki. Orang laki ini siapa pertama? Karena nggak diketahui siapa, maka nggak ketahuan kapan umurnya sampai berapa tahun. Ya, jelas nih. Karena nggak bisa ditentuin laki-laki siapa. Ya, karena nggak ketahuan laki-laki siapa, maka kita nggak bisa menentukan berapa lama waktu yang didapatkan oleh laki-laki ini, umurnya. Kan nggak ada laki-lakinya. Hukum seperti ini, cara baginya gimana penyalurannya? Fayusrafu li Zaidin, maka pertama hasil wakaf tadi diserahkan ke Zaid sampai Zaid meninggal. Habis Zaid meninggal langsung pindah ke fuqara, para fakir miskin. Laki-laki nggak dianggap karena nggak ada waktu yang jelas dan nggak tahu juga laki-laki siapa. Jadi laki-laki yulgho, dihilangkan, ya. Zaid dulu dapat bagian sampai Zaid meninggal, baru pindah ke fakir miskin, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, in urifa amadun qita'ihi, kalau diketahui waktu habisnya, ya, wakaf yang tadi batal. Contoh, ka'an yaqul waqaftu ala Zaidin thumma hadhihi dabbah thumma al-fuqara, saya wakafkan rumah saya untuk Zaid, untuk kuda ini, untuk fuqara. Nah, pertama dikasih ke siapa nih begini? Pertama dikasih ke Zaid, ya. Hasil kontrakan rumah itu selama Zaid hidup kasih ke Zaid. Ketika Zaid meninggal, nggak mungkin dong dikasih kuda, kan kuda nggak bisa terima. Dikasih ke siapa? Tsumma idza mata yusrafu ila aqrabi rahimin lil waqif muddata hayatid dabbah. Kalau ini jelas tadi gini ya, bedanya sama yang pertama, saya wakafkan rumah saya untuk Zaid, kemudian orang laki, kemudian fuqara. Orang laki nggak jelas, orang laki bisa siapa aja. Ini orang laki nggak dianggap. Jadi kalau Zaid meninggal langsung ke fuqara. Tapi ini beda, saya wakafkan rumah saya buat Zaid, kemudian buat kuda ini, kemudian buat fuqara. Nah, kudanya jelas. Nah, cuma kuda nggak bisa nerima, ya, nggak bisa nerima hasil wakaf. Jadi gimana? Zaid dulu nerima. Setelah Zaid meninggal, apakah langsung ke fuqara? Enggak. Ini hasil wakaf ini disalurkan ke aqrabi rahimin, kerabat paling dekat kepada sang wakif, ya. Misalnya anak yang wakafin, ya, wakafin buat Septian, buat kuda, buat fuqara. Ini hasilnya buat siapa? Buat Septian dulu sampai Septian gak ada umur,
Setelah si piatu meninggal, hasil wakaf ini kembali ke keluarga wakif, kerabatnya wakif terdekat. Berarti anak saya yang paling dekat sama saya, ya, anak saya, istri saya, cucu saya yang terdekat tuh, ya. Dan urutannya nggak seperti ahli waris. Kalau ahli waris kan bisa menghijab, ini nggak ada, ya. Anak sama saudara dekatan mana? Anak dari daging, anak dulu, abang tak dulu, ya. Anak, cucu, ya, dan dekat tuh, ya. Kalau misalnya, dan kalau di wakaf itu kan, kalau warisan itu anak laki dan anak perempuan gak dapat warisan. Anak laki dan anak perempuan gak dapat warisan, ya. Cuma dalam masalah wakaf dapat itu. Pokoknya kerabat aja, kerabat terdekat. Cari yang terdekat siapa. Itu hasil dibagi-bagi tuh. Sampai berapa lama? Sampai kudanya mati. Kuda yang disebut tadi itu mati, ya. Kalau kudanya mati setahun, tahun depan mati, maka setelah kuda itu mati baru pindah ke fuqara, fakir miskin. Tapi selama kuda itu hidup, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja, rebahan aja, dia masih hidup, dapat terus. Jelas? Paham nih? Kenapa begitu? Kenapa dibedakan? Karena kuda punya batasan umur, ketahuan habisnya kapan. Walaupun kita nunggu berapa tahun, tapi kan bakal mati. Cuma kalau kalimatnya orang lakinya siapa? Nggak jelas orang lakinya siapa. Jadi nggak bisa nentuin batasannya. Tapi kalau dalam masalah ini, nah baru. Kecuali dibilang saya wakafkan rumah saya untuk Zaid, kemudian kuda, kemudian fuqara. Nah kuda mana ini? Nggak jelas. Nah ini batal lagi nih. Kalau posisi begini, kudanya dihilangkan langsung ke fuqara. Tapi masalah yang kedua ini beda. Dia nyebutnya kuda ini. Nah ini, berarti kudanya jelas yang ini. Selama kuda itu hidup, maka setelah Zaid terima warisan, ya, otomatis setelah Zaid meninggal, menerima hasil wakaf, otomatis setelah Zaid meninggal, maka hasil wakaf ini diarahkan atau diserahkan ke kerabat wakif, kerabat yang mewakafkan yang terdekat selama kuda itu hidup. Selama kuda itu hidup. Apa? Wakafnya? Oh, ini masalah wakaf atau warisan? Kalau wakaf nggak bisa dijual, nggak sah jualnya. Wakaf nggak bisa dijual. Seandainya pun dijual, itu nggak sah tuh jual belinya itu. Ya. Kalau nggak sah berarti uang yang diterima haram. Ya, dan tanah, misalnya wakaf tanahnya itu belum terjual karena udah diwakafin. Cuma kan banyak orang sekarang bodo amat lah, jual aja gitu kan, itu nggak sah tuh, ya nggak boleh. Nah, kecuali gini, Zaid kuda ini fuqara, kan dikasih buat Zaid. Zaid belum meninggal, kudanya meninggal duluan. Kudanya mati duluan. Zaid masih hidup, ya, kudanya udah mati. Berarti begitu Zaid meninggal, langsung pindah ke fuqara. Gitu, ya. Nggak usah nyari kuda yang lain, kudanya yang ini udah mati. Ya, cari kuda lagi, nggak bisa. Bukan kuda yang itu, kuda yang ini yang mati. Berarti dihilangkan. Jelas nih? Ya, jelas ya. Ini yang hukum yang cara pembagian atau penyalurannya. Sekarang yang ketiga, al-munqati'ul akhir, terputus di akhir. Nggak sahnya di akhir. Contohnya gimana? Ka'an yaqul waqaftu ala Zaidin thumma dzurriyyatihi. Ya. Saya wakafkan rumah ini atas Zaid, kemudian keturunannya. Walam yazid syai'an, dan nggak ada lanjutannya nih. Jadi cuma begitu doang. Saya wakafkan rumah ini untuk Zaid dan keturunannya, dzurriyyatihi. Ya, nggak nambahin apa-apa. Atau ditambahkan, saya wakafkan rumah ini untuk Zaid, kemudian keturunannya, kemudian orang laki. Nah, berarti kan yang di akhir batal nih. Orang laki itu nggak jelas. Kalau tadi saya wakafkan rumah ini untuk Zaid, kemudian keturunannya, itu jelas keturunannya siapa aja, bebas. Dan ingat ya, kalau keturunan itu nggak harus dari jalur laki, hatta jalur perempuan. Ya. Keturunan itu nggak harus dari jalur laki, hatta jalur perempuan. Ya, jadi anak dari anak perempuan, dzurriyyah juga namanya. Ya, dzurriyyah. Makanya kalau ahlul bait, ya, ahlul bait itu kan yang nasabnya itu nyambung dari jalur bapak, ya, yang nyambung dari jalur laki semua, ya, Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan bin Fulan bin terus laki semua, ini murni ahlul bait, ya.
keluarga Nabi itu, keturunan Nabi. Ya. Cuma ada zuriyah Nabi. Zuriyah ini nggak harus dari jalur laki. Misalnya saya Habib, ya, bin Jahran, misalnya gitu. Bin apa Ustaz? Saya saudara bin Jindan, namanya bin Jahran. Nah, bin Jahran. Ya. Nah, saya punya anak laki, Arbi, Aira. Ya. Arbi berarti bin Jahran juga. Ya, misalnya Habib. Nah, Arbi kalau punya anak, anaknya bin Jahran juga. Karena jalur laki tuh dia. Tapi kalau Aira, nanti anaknya ini tergantung suaminya. Kalau suaminya Habib juga, nikah sama Al-Idrus, maka anaknya nanti Al-Idrus, bukan bin Jahran lagi. Tapi Habib juga, nggak masalah. Ya. Tapi kalau dia nikah bukan sama Ahlul Bait, nikah sama Al-Batawi, ya, nikah sama Pepen Al-Batawi, waduh, anak gue yang tadi bin Jahran jadi Al-Batawi nih, gimana nih? Apakah Ahlul Bait? Bukan keluar Ahlul Bait, tapi zuriyah juga, masih keturunan, tapi tidak jalur laki, gitu ya, jelas nih. Karena dalam segi nasab itu ikut ke bapak. Kalau murni laki-laki tuh sampai Rasulullah, Ahlul Bait dia. Oh, ya. Ini lagi didiskusikan Bek Jahran ini. Bek Jahran itu di Kasyaf itu, beliau ini pangeran, saya lupa namanya. Pangeran siapa gitu? Nasab itu nyambung ke Sunan Gunung Jati. Jalurnya laki semua. Jahran itu, yang kemudian dari Syaib itu. Dan sudah diakui sama Kanoman, ya. Sepuan apa sih namanya, saya lupa itu, keraton Kanoman. Apa? Iya, itu khususiat Nabi. Khususiat Nabi itu, ya, beda sama yang lainnya. Rasulullah punya cucu dari anak perempuan. Harusnya kan bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib nyambung ke situ. Cuma kata Rasulullah, khusus saya, keturunan saya dari Ali dan Fatimah. Nah, jadi khususiat. Nabi itu punya khususiat, keistimewaan yang nggak dimiliki sama orang lain. Khusus Rasulullah, cucunya itu yang dari jalur Ali sama Fatimah. Itu cucu Rasulullah. Jelas? Ya. Jadi kita nggak bisa samain sama yang lain. Ini pemberian atau anugerah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keturunannya nggak terputus. Ya, cuma dari jalur Sayyidatina Fatimah. Ya. Ini kalau Bek Jahran ini diakui, terbukti, ya, dicap stempel sama Kesultanan Kanoman itu, ya, kerajaan Kanoman yang nyambung ke Gunung Jati dan jadi jalur laki semua, maka yang nasabnya nyambung ke Bek Jahran, jalur laki murni, berarti Sayyid atau Habib. Cuma masalahnya itu, ya, hidungnya pesek, itu doang masalahnya. Ya, ya, nggak mancung, karena nikahnya udah campur sama pribumi. Mungkin kalau kakek-kakek bin Jahran, kakek kita dulu nikahnya sama ya syarifah terus, ya, Arab terus, ya, manjung juga, ya. Kalau dulu kan nggak membaur, ya. Makanya dulu zaman dulu nggak ada gelar Habib, zamannya Sunan Gunung Jati nggak ada sebutan Habib. Sayyid nggak ada. Nggak, orang nyebutnya Sunan, ya. Keturunannya tuh bagus, Kiai. Nah, itu keturunan. Dan mereka para tuh bagus itu nasabnya mereka simpen itu, tercatat. Kemana. Ini kalau Baba Bek Jahran diakui secara sah, bisa jadi Kiai Ghazali Sayyid, berarti Abdul Hafid Sayyid, tapi pesek, itu dong masalahnya. Tapi kita nggak usah terlalu mengedepankan itu. Yang penting, ya, kita pengen tahu aja siapa, kemana nasabnya Bek Jahran ini. Begitu tahu, udah, nggak usah ditonjol-tonjolin. Buat apa itu? Buat kita kalau tawasul enak, kirim Fatihah buat engkong-engkong kita, fulan. Ternyata nyampe Rasul, alhamdulillah. Ya, justru kalau udah ketahuan nasabnya nyambung kepada Rasulullah, harusnya ente makin sadar diri. Lu keturunan Nabi lu, dari Rasulullah, jangan macem-macem, jangan bikin malu. Itu harusnya begitu. Jangan malah jadi bangga-banggaan. Habib nih, ya, cuman, ya, jangan, nggak usah, ngapain, nggak usah. Ya, justru kita punya keturunan nasab yang bagus, ya, jaga tuh nasab. Ya, jangan cuma bangga-banggain kakek-kakek itu. Oh, bapak kakek gua pangeran ini, iya, kakek lu, buyut lu gimana? Pangeran apa lu? Pangeran cinta. Pangeran apa, ya? Nggak usah bangga-banggain nasab. Cuma perlu tahu itu untuk kita tidak melupakan sejarah orang-orang tua kita dulu.
minimal kita tawasul juga enak, ya. Ila ruh jaddi Kiai Haji Musannif bin Haji Ilyas bin Haji Syahrin bin Samiun bin Jahran bin Fulan terus. Jadi Fatihahnya juga enak kita, ya, nasabnya enak. Ini. Jadi kalau terputus di akhir bagaimana hukumnya? Hukmuhu yusrafu ila Zaidin wa auladi. Jadi kalau ada orang bilang wakaf gini, saya wakafkan rumah saya untuk Zaid, kemudian anak-anaknya Zaid. Nah, titik. Atau saya wakafkan rumah saya untuk Zaid, kemudian anak-anaknya Zaid, kemudian buat orang laki. Nah, ini namanya terputus di akhir. Kalau contoh pertama, ya terputusnya nggak ada kelanjutannya. Kalau contoh kedua, terputusnya karena nggak sah ucapannya. Nah, gimana hukumnya? Hukumnya ini yusrafu ila Zaidin wa auladi. Diserahkan, ya, disalurkan hasil wakaf tadi untuk Zaid dan anak-anaknya. Zaid dulu, Zaid meninggal, anak-anaknya Zaid, ya. Nah, kalau anak-anak Zaid sudah meninggal, fa idza matu, kalau udah meninggal semua, ya, surifa ila aqrabi rahimin lil waqif. Balik lagi disalurkan hasil wakafnya untuk kerabat terdekat dari sang pewakaf tanah tadi atau pewakaf rumah tadi. Saya wakafin rumah buat Zaid, kemudian anak-anaknya Zaid udah terima, meninggal. Anak-anaknya udah terima, meninggal. Terus kemana nih? Ini lari kemana? Lari ke kerabat saya. Kerabatnya wakif. Jadi balik lagi, ya, itu dia. Ini hukumnya kalau terputus di akhir. Kama qala sahibu Sofwatul Zubat, sebagaimana telah berkata pengarang kitab Sofwatul Zubat, wa wasatun wa akhirun in qata' fa huwa ila aqrabi waqifin raja'. Wa wasatun wa akhirun in qata'. Wakaf yang munqati, tengah, terputus di tengah, ya, wa akhirun dan terputus di akhir, inin qata'a, kalau terputus, fa huwa, maka hasil wakaf tadi ila aqrabi waqifin raja', kembali kepada kerabat terdekat dari sang pewakaf tadi, ya, kerabat terdekat siapapun itu, yang penting terdekat dikasih hasilnya. Kasih, ini kita biar paham, ya, biar paham. Tapi kalau udah wakaf masjid beda, ya. Kalau wakaf masjid ini untuk Allah udah, ini yudhahit tahrir, saya wakafkan tanah saya untuk masjid, ini ahli waris apa keluarganya wakif itu nggak ada hak ngambil keuntungan, nggak ada. Kalau untuk ngatur bisa, ya, pengawas, mengatur itu bisa, ntar tergantung si wakifnya. Cuma untuk, wah, ini kan masjid bapak gua, berarti setiap tromol Jumat buat keluarga bapak gua. Apakah begitu? Nggak bisa. Ya, keluarga Bapak Haji Sanip, ya, termasuk orang tua saya dan keluarga besarnya, nggak ada hak ngambil dari bagian tromol masjid, nggak ada. Ya, nggak boleh itu buat masjid, kecuali, ya, nazir itu boleh digaji, atau pengurus boleh digaji. Jadi nazir ini berhak digaji, berhak. Kalau memang, ya, Ustaz, saya dipilih jadi nazir, ya, kalau saya mengurusin masjid, saya kapan kerjanya? Di masjid mulu. Nah, orang model begini nih berhak menerima gaji, ya. Berapa gajinya? Kalau sang wakif menyebutkan, saya mewakafkan tanah untuk masjid, yang jadi nazirnya Pepen, saya gaji Pepen tiap bulan 10 juta dari hasil ini, 10 juta. Walaupun UMR nggak nyampe 10 juta, 10 juta udah, ya. Tapi kalau misalnya nggak bilang apa-apa, ditunjuk doang nazir, bilang, ya, Fit, ente nunjuk anda jadi nazir, anda nggak bisa kerja, Fit. Gimana ngurusin masjid? Tenang aja, pengen tunggu gaji. Berapa gajinya ini? Gajinya ini, ya, yang sepadan, yang normal, sewajarnya berapa. Kalau ngurusin misalnya digaji berapa? 2 juta, 3 juta, 3 juta. Tapi jangan yang sewajarnya. Paham nih? Karena dia melepaskan diri dari nyari nafkah, kan udah fokus ngurus masjid. Kasihan dia, nyari nafkah nggak bisa, ya, duit nggak punya, kasihan, miskin kan dia. Nazir miskin, kasihan, ya. Nah, jadi boleh nazir itu dapat gaji, ya, selama memang ada dana. Jadi kalau nggak ada dana, gaji dari mana? Ya, masjidnya nggak ada tromolnya, ya, dia nazirnya, ya, minta gaji dari mana? Nggak ada gaji, nggak ada hasil. Ya, makanya kalau orang terpilih jadi nazir, ya, atau pengurus masjid, jangan berharap nyari keuntungan dari masjid. Kalau ada diberi sama wakif atau nazir, ya, gaji karena dana banyak, masjid ini dana gede, ya, tiap bulan bisa puluhan juta, nah, boleh gaji. DKI mana capek dia ngurus, sewajarnya, ya. Ya, kalau orang yang sibuk banget berapa? Kalau yang cuma datang Jumatan doang, hitung duit, nggak sibuk, ya, nggak berhak digaji kalau gitu, ya. Nah, ini ada standarnya jadinya. Jadi kita harus ngerti cara ngelola wakaf. Nanti di belakang ini harus paham siapa yang berhak dalam mengelola wakaf. Apakah sembarang orang bisa
Ya, kalau kayak di Masjid Nurul Yakin sudah ada nazir. Ya, nazir ini yang mengatur berjalannya lahan wakaf ini. Dia yang mengawasi, dia yang melihat maslahatnya apa. Oh, ini maslahatnya masjid ini tanah yang sebelah sono, ya kita bikin ruko aja dah. Ya, kita kontrakin duitnya buat masjid. Nah, itu boleh. Cari yang maslahat supaya ini lahan wakaf itu bisa berkembang. Jangan malah habis jadinya. Ya. Yang jadi wakif nggak ngerti apa-apa. Akhirnya ya misalnya wakaf ruko untuk fuqara masakin, rukonya nggak pernah dikontrakin, nggak ada tulisan kontrakin, hancur nggak dibetulin, ya dari mana? Ya, jadi harus orang yang ngerti cara mengelola wakaf, ya, yang ngerti bisnis juga, gitu ya. Makanya di Tarim itu masjid nggak ada tromol. Jadi masjid itu kalau ada orang wakaf masjid, dia juga mewakafkan tanah atau kebun untuk usaha. Jadi ada di masjid Jami' Tarim itu di samping kiri kanan itu ada ruko-ruko. Itu ruko punya masjid. Hasil kontrakannya lari ke masjid. Jadi nggak minta dari jamaah. Kalau kita kan ya tradisi kita juga sih, bagus juga sih, ya. Dan juga karena nggak ada pemasukan lain. Cuma kalau ada pemasukan lain, udah ada ruko, udah apa, ya udah tenang aja masjid. Ya, jamaah ngasih alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Itu enak begitu tuh. Cuma kayaknya belum semuanya kita ada, termasuk masjid kita belum ada kayaknya. Usahanya belum ada ya. Ya siapa tahu ntar di sini kita bikin ya misalnya Nurul Yakin Mart ya, ini bisa ini ruang ya, bisa supermarket. Ya, silakan aja. Tergantung gimana nazir yang mengelola wakaf ini. Jadi nggak sembarangan. Baik ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh buat pribadi. Buat pribadi nggak boleh. Kalau tadi nazir digaji itu hak dia karena gaji. Cuma pribadi gitu, uang masjid ambil aja. Pribadi enggak. Jadi kalau sudah diwakafkan untuk masjid, ya untuk lillah, berarti untuk Allah. Ya. Dan jangan sampai keluar kata-kata, ya, saya ini anaknya wakif, saya ini anaknya nazir. Jangan keluar kata begitu. Ya. Yang ngatur itu ya wakifnya, nazirnya bukan anaknya. Paham nggak kira-kira? Hah? Yang berhak itu wakif, yang paling tinggi itu. Wakif itu yang mewakafkan, ya. Lalu dia memilih nazir. Kalau nazirnya diri sendiri boleh. Yang jadi nazir saya juga boleh, enggak apa-apa, terserah dia. Karena dia yang masyarakat begitu. Atau dia menunjuk orang. Itu orang itu ntar yang punya wewenang. Tapi nazir ini nanti boleh nggak nyopot wakif boleh nggak nyopot nazir? Itu dibahas nanti. Boleh apa enggak, ya. Tapi cuma nazir doang nih. Misalnya saya wakif dan saya nazir, ya. Saya yang punya wewenang ngatur ini. Anak-anak saya nggak ikut-ikutan. Jangan kata orang Jawa melete itu mentang-mentang gitu. Gua nih anaknya wakif nih, gua nih anaknya nazir. Nah, ada bahasa begitu. Yang nazirnya siapa? Bapak. Ya bapak lu yang ngatur, bukan lu. Paham bahasa ini? Ya, jadi jangan mentang-mentang gitu ya. Nggak boleh. Kecuali bapaknya nunjuk, lu jadi ketua DKM, nazirnya nih. Anaknya ditunjuk. Ya udah, dia nazir, dia ketua DKM. Dia yang ngatur. Cuma kalau nazirnya nggak milih dia, ya nggak ada kan. Oh, menang hatta anaknya nazir. Nggak ikut-ikutan. Jelas? Jadi harus tahu dulu posisi kita tuh bagaimana. Jangan kita pengen memiliki kewenangan berkuasa, padahal kita nggak ada hak berkuasa di situ. Itu aja. Jelas? Apa? Nazir, dialah yang mengelola, dia yang kuasa. Ya, tapi dia di bawah wakif. Itu dia di bawah wakif dia. Iya, nazir yang penentuan, ya gitu. Jadi ya harus paham dulu posisinya. Kadang kan orang kita kagak ngerti gitu ya. Pokoknya gue cucunya, gue anaknya. Ya akhirnya masjid jadi kayak tempat buat ladang nyari duit jadinya gitu. Ya, mentang-mentang kakeknya yang wakafin. Jangan. Ya nggak boleh begitu. Masjid itu punya Allah, bukan punya siapa-siapa. Kita justru berkhidmah di sini. Khidmah nyari berkahnya Allah, ngeramaikan rumahnya Allah biar hidup dengan ibadah, itu khidmah. Cari ridhonya Allah, bukan nyari duit, ya. Cuma kalau dapat gaji yang wajar silahkan, boleh. Capek namanya orang, wajar capek, dibayar, ya. Cuma kalau nyari ada sebagian masjid begitu, yang cerita ya jamaah, Ustaz semua uang tromol diambil sama keluarga, kita nggak tahu berapa, ya nggak boleh begitu. Ya kalau benar diambil untuk maslahat masjid silahkan aja, tapi kalau diambil buat kepentingan pribadi, waduh, nggak boleh, berat ini, ya. Hati ya. Jadi perlunya ngaji itu supaya kita tahu batasan. Oh ini hak saya, oh ini bukan. Oh ini boleh, ini enggak, ini halal, ini haram, gitu aja. Ya, jangan kita melanggar hukum Allah sehingga di dunia dapat murka, di akhirat dapat murka. Nauzubillah min dzalik. Demikian kita tutup dengan Fatihah.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan kita semakin mengerti tentang hukum wakaf. Ya, kita tidak semena-mena dalam masalah wakaf. Jangan sampai kita ini ya udah diwakafin sama orang tua, kita malah jual, naudzubillah, sehingga di dunia ini kehidupan kita nggak berkah, di akhirat diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan kita berharap mudah-mudahan kita yang sudah ngerti ilmunya ketika dihadapkan dengan masalah yang untuk praktek itu ilmu. Kadang ilmunya tahu, begitu waktunya praktek, ogah. Nah, ini repot ini. Ya, jangan ilmu tahu amalin. Jangan dicuekin. Akhirnya terjadi bala di akhirat, ditanya sama Allah, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.